Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. İnşallah 4 derece kitabından sabağımızda ulantабыз. Burunqi sabaqta kiriş sözlerini bu kitaptın kiriş sözleri üstün jana 2 ereceni okup öttük ele. Birinci erecede müşriklerden tavhid rububiyanın moynuna algan ekendigini bayanladık. Jana alardın şirki ibadatta bolgan ekendigini bayanladık. Ekinci erecede alar oşo Allah Taalaga ibadat kılganda alardı ortomçuluk kılуу maksatında oşo özleri sığıngan nerselerinden Allah Taala менен алардын ортосунда ортомчу болуу максатында ибадат кылат экендигин баяндадык эле. Эми бул 3-чү эрежени окуй турган болсок, бул алмайт жатат. Al-qa'idatu as-salisa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zahara ala unas mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budu al-malaa'ika wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin wa minhum man ya'budu al-ashjara wal-ahjar wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yufarriq baynahum. Peygamberimiz sallallahu alayhi wa sallam peygamber bolup kelgende oşol kezdеги müşrikler Peygamberimizге karşı çıkan müşrikler alar ibadatında her türlü nerselerge sığınatlar. Kebirkileri deyip periştelerge sığınsa, kebirkileri peygamberlarga sığınsa, kebirkileri salih жақшы adamlarga sığınsa, kebirkileri daraktarga, taşlarga sığınsa, kebirkileri ayıga, күнгө sığınышкан. Бирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alardı ayırmalagan жок. Sen periştege sığınat ekensin, жақшыраksın. Seniki şirk emes dep, sen peygamberga sığınat ekensin, seniki şirk emes. Kim taşga sığınsa, oşol gana şirk bolat dep antip ayırmalagan жок. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Alardın barına karşı soğuştu. Alardın barının hiçbirini ayrımalamasdan bardığına teң şirk kıldığına dep karşı soğuştu. Buga dalil Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve dalilu kavluhu Taala: "Ve qatiluhum hatta la takuna fitnatun ve yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Sen aların barına, müşriklerin barına karşı soğuşkun, yer yüzünde şirk bolboş üçün, jana dindin bары Allah'a gana tanık boluş üçün. Yer yüzünde Allah'tan gana dini toluk ornoşuş üçün alarga karşı soğuşkun dep müşriklerin barına karşı soğuşuğa buyurup atat. Emi bul alım bul ereceden maksatın ne sebepten bul ereceni alıp geldi. Birinci erecede janakınday özün kezindegi şirk kılıp atkan sufilerdi, şialardı, silerдің şirkinger, oşolor siyahtı öyle, Peygamberimizin kezindegi müşriklerдің şirki siyahtı öyle degende alar aytıştı, жоқ алар Allah Taalaga rububiyatta şirk kılat ile, uluhiyatta, sığınууда şirk kılбайт ile dep aytышканда birinci erece менен жооп берди. Birinci erecede aytты, жоқ алар деле rububiyatты moyнуна алган, ал нерседе şirk кылышкан эмес. Алар ошо сыйынууда Allah Taalaga şirk kılган. Силердин şirkiңер деле ошолордун şirкиден айырмасы жок деп баяндаганда, алар экинчи эрежени алып келишти, экинчи жоопту алып келишти. Ne deşti? Alardın sığınganda oşolorga tüzdөн tüz sığınat ile. Al эми biz tüzdön tüz bularga sığınбайбыз. Bulardı biz Allah Taala менен өзүбүздүн ортобузга ортомчу кылып сыйынабыз. Аулиялар, ошолор бизге пайгамбарлар ортомчу болот Аллахтын алдында. Ошол себептен ибадатталарга арнайбыз деп айтышканда, экинчи эреже менен жооп берди. Силердин ушу кылып аткан нерсеңер мушриктердин так ошолордун кылган иши. Алар деле ушундай максатта сыйынат эле. Алар түздөн түз алар жаратат, рызкы берет деп сыйынбайт эле мушриктер. Алар деле ушу силерге окшоп бизди Аллах Таалага жакындатат, Аллах Тааланын алдында бизге ортомчу болот деп ушул максатта сыйынат эле деп айтышканда, алар үчүнчү айырманы алып келишти. Ошо шиалар, суфилер, өзүнүн кезинде ширк кылган адамдар айтышты. Биз деди, биз жакшы салих адамдарга, пайгамбарларга, периштелерге сыйынабыз. Бул деген ширк эмес деди. Ошондо ал мушриктер болсо дейт. Мушриктерден биздин айырмабыз, мушриктер ал буттарга, таштарга, дарактарга сыйынат эле. Ошон үчүн алар мушрик болду. Ошон үчүн алар кафир болду. Эгерде алар деле бизге окшоп периштелерге, жакшы салих адамдарга, пайгамбарларга сыйынганда, анда алар мушрик болмок эмес деп ушундай деп айтышканда, бул алым бул 3-чү эрежени жазды. 3-чү эрежеде эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келгенде ошол мушриктердин ширки ар түрдүү эле алар. Алардын ичинде пайгамбарларга да сыйынганы бар эле, периштеге сыйынганы бар эле, таштарга сыйынганы бар эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сен жакшыраак экенсиң, сеники ширк эмес деп айырмалаган жок. Баарынын тең мушрик деп атады, баардыгын тең кафир деп атады. Бул алым эми бул нерсеге эки түрдүү жооп берди. Биринчисинен жалпы жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезиндеги мушриктердин ибадаттары ар түрдүү эле, баарын тең кафир деп атады деп жалпысынан айтып ошого жана окуп өткөн аятты далил кылды. Анткени ибадат деген бул жалгыз Аллахтын акысы, сыйынуу деген жалгыз Аллахтын акысы. Аны Аллахтан башкага кимде-ким арнаган болсо, ал периште болобу, пайгамбар болобу, таш болобу, дарак болобу, анын айырмасы жок. Аллахтан башкага арнасаң, демек биз Аллахтын акысыны Аллахтан башкага арнаган болобуз дагы Аллахка шериктеш кылган болобуз. Башында айтып өттүк, ширктин түшүндүрмөсү ушундай. Аллахтын гана акысы болгон нерсени Аллахтан башкага арноо, Аллахка ошол нерсени шериктеш кылуу. Эми ибадаттын кандайдыр бир түрүнү Алладан башкага арнаган болсок, ошо арналган адам ким болсо дагы, ал периште болсун, пайгамбар болсун, ал ширк болсун алат.
Себеби Аллах Таалага ошол нерседе Аллахтын акысына шериктеш кылып атабыз. Бул жалпы жооп берди. Андан кийинки экинчи жообу болсо чечмелеп жооп берди. Ар бирине далил алып келди. Пайгамбарыбыз кезинде периштелерге сыйынгандар бар экендигине, пайгамбарыбыз кезинде дарактарга сыйынган бар экенине, пайгамбарыбыз кезинде пайгамбарларга сыйынган бар экенине баарын ар бирине өз-өзүнчө далил алып келди чечмелеп. Ошолорун окуп өтө турган болсок, биринчи айтып жатат: "Ва далилу шамси вал камар каулуху таала. Ва мин аятихи ал-лайл ван нахар ва шамсу вал камар ла тасжуду лиш-шамси ва ла лил-камар васжуду лиллахи аллази халакахунна ин кунтум ияху та'будун." Эми пайгамбарыбыз кезинде айга, күнгө сыйынгандар бар экендигине далил деп бул аятты алып келип жатат. Аллах Таала айтып жатат: "Аллах Тааланын аяттарынан, белгилеринен бул күн жана ай" деди. "Силер күнгө дагы, айга дагы сыйынбагыла, сажда кылбагыла" дейт. Ошол күндү дагы, айды дагы жараткан Аллах Таалага сыйынгыла. Эгер чыныгы ибадат кылуучу болсоңор, анда ошонун өзүнө гана сыйынгыла деди. Бул жерде күнгө сыйынгандардан, айга сыйынгандардан кайтарып атат. Демек, ошол кезде күнгө сыйынган, айга сыйынгандар бар экендигине далил болот бул аят. Бул биринчи, күн менен айга сыйынгандар бар экен. Булар дагы мушрик болуп атарды. Буларды ширктен кайтарды Аллах Таала. Экинчиси болсо периштелерге далил дейт. "Ва далил малаикат каулу таала ва ла я'муракум ан таттахидул малаиката ван набийина арбаба." Аллах Таала бул аятта айтып жатат: "Силерди Аллах Таала периштелерди жана пайгамбарларды кудай кылып алууга буйрубайт." Бул аятта дагы периштелерди жана пайгамбарларды кудай кылып алуудан кайтарып атат. Демек, ошол кезде периштелерге сыйынгандар, пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил болот. Ал яһудилер Узайрга сыйынышкан пайгамбарга, ошондой эле Иса алейхиссалам мерчигендер, масихтер, ошо христиандер, насаралар, алар Иса алейхиссаламга сыйынышкан, бул пайгамбарларга сыйынышкан. Кийинки аят пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил алып келатат. Андан кийин ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат. Аллах Таала Иса алейхиссаламга айтты ушундай деп: Мариямдын баласы Иса, сен адамдарга мени жана менин апамды Аллахтан башка сыйынуучу илах кылып алгыла деп ошол нерсеге буйрудуңбу, ошол нерсени сен айттыңбы дегенде, ал эмне деп жооп берип атат? Кала субханак. Жок, сен бул нерседен арылсың. Мен акыйкат болбогон, туура эмес нерсени айтуу мага акылуу эмес. Мындай нерсени айтпайм мен дейт. Эгерде мен аны айткан болсом, сен аны өзүң билесиң дейт. Сен менин ичимдеги, насымдагы нерсени билесиң, ичимде жашырган нерсени дагы. Бирок мен сенин ичиңдеги нерсени биле албайм дейт. Чындыгында сен кайыптарды билүүчүсүң дейт. Бул аятта Иса алейхиссаламга жана ошо Иса алейхиссаламдын апасына, Иса алейхиссалам апасы ал салих адамдардан болгон, пайгамбар болгон эмес. Пайгамбарларга сыйынгандар бар экендигине далил болот. Анткени ошол Аллах Таала аларга кайтарып атат бул аятта. Андан кийин салих адамдарга, жакшы адамдарга сыйынгандар бар экендигине далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва далил салихин каулу таала улаикаллазина яд'уна ябтагуна иля раббихим василата айюхум акраб ва яржуна рахматаху ва яхафуна азаба." Силер сыйынып жаткандар дейт. Силер ибадат кылып жаткандар, алар өздөрү Аллах Таалага ортомчу кылышып, васила кылышып, ибадаттар аркылуу, Аллах Таалага ибадат аркылуу Аллах Таалага жакындашат. Аллах Тааланын райымын үмүт кылышат. Аллах Тааланын азабынан коркушат дейт. Демек, силер ибадат кылып аткан нерсеңер Аллах Таалага өздөрү ибадат кылышса, алар Аллах Таалага сыйынышып атса, ошо салих адамдар, Аллах Тааланын азабынан коркуп атса, силер аларга кантип ибадат кыласыңар? Алар өзү кул болуп атса, сыйынып атса, силер кантип ибадат кыласыңар деген мааниде бул аятта айтып жатат. Бул аятта васила деген сөз келет, ошол салих жакшы адамдар Аллах Таалага ибадат кылганда васила кылышат, ортомчу кылышат деп. Бул маанини ушулга окшогон аяттарды, васила деген аяттарды жанакы суфилер далил кылышат. Аллах Таала ортомчу кылууга буйрудуго, бул ортомчу кылуу болот да шариятта, мына аятта келип атпайбы деп айтышат. Буга жооп, шариятта ортомчу бирдекен ортомчу кылуу 3 нерсе менен гана болот. Биринчиси болсо, бул Аллахтын кооз ысымдары аркылуу Аллах Таалага дуа кылуу. Эй Рахман, эй Райымдуу зат, өзүң менин райымга ал. Эй ырыскы берүүчү зат, мага ырыскы бер деп Аллах Тааланын өзүнүн ысымдары менен дуа кылсаң, ошолорду ортомчу кылып дуа кылса болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Валиллахи ласмаул хусна фад'у биха." Аллахтын кооз ысымдары бар, силер ошол нерсе менен Аллах Таалага дуа кылгыла дейт. Экинчи нерсе болсо, адам баласы жакшы ибадаттарды кылып, өзү ибадатын ортомчу кылат. Жакшы ибадаттарды Аллах үчүн кылган амалдары менен Аллах Таалага ортомчу кылат. Аллахым, мен ушул ибадаттарды сени үчүн кылган болсом, Аллахым, мен өзүңдүн таухидиңге амал кылган болсом, мени ушул күнөөмдү кечир деп, ошол себептен күнөөмдү кечир деп ошону ортомчу кылса болот. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Раббана аманна фагфир лана." Раббым, биз сага иман келтирдик, бизди кечиргин деп. Иман келтиргендерини ортомчу кылып атат, себеп кылып атат.
Үчүнчүсү болсо бул эгерде салих жакшы адамдар болсо ошолордун тирүү кезинде барып туруп мага дуа кылып кой, Аллах Таалага дуа кыл, мен күнөөм кечирсин же Аллах Таалага дуа кыл, менин жумуштарым жеңилдетсин, Аллах Таалага дуа кыл, мындай мага мындай берсин деп дуа кылса, ортомчу кылса ошонун дуасын. Бул шариатта уруксат берген. Шариатта васила деген, ортомчу деген ушул эле нерселер. Же болбосо адам өзүнүн ибадаттары ортомчу болот. Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы канчалык көп ибадат кылса, ошол ибадаты ортомчу болот Аллах Таала менен ал кишинин. Ортомчу дегендеги жанакындай суфилер айткандай мушриктердин ортомчусу эмес. Анткени мурунку эрежеде айтып өттүк, ал Аллах Тааладан башкага ибадатты арнап туруп, ошолорду Аллах Тааланын алдыга ортомчу кылсаң, ал пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктердин кылган амалы болот. Шариатта ушул үч нерсе менен гана ортомчу кылса болот. Үчүнчүсүнө далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар тирүү кезинде келип, "Я Расулуллах, ey Allah'ım жамгыр жаабай кургакчылык болуп кетип атат. Аллах Таалага дуа кыл, Аллах Таала жамгыр жаадырсын" деп дуа кылдырып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасын ортомчу кылышкан. Бул ушул үч нерсе менен гана ортомчу болот. Мындан башка нерселер бардыгы ортомчу болбойт ал. Ширк болуп эсептелет. Жанакындай сүрөттө болсо ширк болот. Эгерде жөн эле өлүктөрдөн сурабай, жөн эле палачынын урматыны деп ортомчу кылса, ал бидат болот. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын урматына мындай кыл дей турган болсо, ал ширк эмес, ал бидат. Аллах Таалага дуа кылып сураса, бирок бирөөсүнү ортомчу кылса, ал бидат болуп саналат. Бул аят ушул салих адамдар, ошол кезде салих адамдарга дагы ибадат кылгандар бар экендигине далил болот. Андан кийин айтып жатат: "Ва далил ашар ва ахжар кавлуху таала афарайтумул лата вал узза ва манат ас-салисатул ухра." Эми таштарга, дарактарга сыйынгандар бар экендигине далил дейт. Аллах Таала айтып жатат: "Афарайтумул лата вал узза." Силер лат, уззаны көрдүңөрбү? Лат деген бул ошол мушриктердин сыйынган буттарынын эң чоңдорунан бири, бул бир таш болгон. Таифтеги бир таш болгон. Ошол ташка, ошол жерге Кабага ошотуп куруп алышып, ошол жерде сыйынышкан. Негизи ал жерде бир салих жакшы адам мурда ибадат кылгандан ошол өлгөндөн кийин ошол жерге таш курушуп, ошол жерден ошонун рухуна сыйынышкан. Вал узза деген дагы бул узза деген дарак болгон. Бул дагы ошол меккеликтер сыйынган, Таиф менен Меккенин ортосундагы бир дарак болгон. Бул меккеликтердин, мушриктердин сыйынган эң чоң буттарынан болгон. Манат ас-салисатул ухра. Манат деген дагы бул дагы ошо Медина менен Меккенин ортосундагы ошо мушриктердин, мединалыктардын сыйынган буттарынын эң чоңдорунан болгон. Аллах Таала айтып жатат: "Кана ошолор" дейт. Лат кайда кетти? Узза кайда кетти? Манат кайда кетти? Ошолор өздөрүнө өздөрү пайда бере алдыбы? Силер сыйынып аткан нерселер бир пайда бере алабы деген суроо кылып атат. Эч бир пайда бербейт деген майында айтып жатат. Бул аяттагы ошо пайгамбарыбыз кезинде таштарга дагы, дарактарга дагы сыйынгандар бар экендигине далил болот. Андан кийин хадисте алып келатат: "Ва хадис Аби Вақид аль-Лайси радиллаху анху кал: Харажна ма наби саллаллаху алейхи ва саллям ила Хунайн ва нахну худаса ахдин би куфрин." Аби Вақид деген сахаба риваят кылып атат. Ал ошо Меккенин ачылышынан кийин, Мекке фатх болгондон кийин исламга кирген сахабалардан. Мекке ачылыш болгондон кийин Хунайн деген жерге, Меккеге жакын жерде бир Хунайн деген жерге сахабалар согушка чыгышкан, ошо жактагы мушриктерге. Ошо согушка баратканыбызда дейт, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол согушка баратканыбызда биз кафырлыкка жакын элек дейт. Тагыраак айтканда исламга жаңы кирген элек дейт. Жакын кирген кезибиз болчу дейт. Ошо согушка баратканыбызда жолдо Валил мушрикина сидратун якфуна индаха ва янутан биха аслихатам. Жолдо бир даракты көрүп калдык дейт. Ал мушриктердин дарагы эле дейт. Ал даракка алар эмне кылат эле? Ошол жерде отурушуп, ошондон береке, дарактан береке талап кылышат эле. Жана курал жарагыны ошол нерсеге асып, илишип, ошол нерсенин күчтүү болот, беркелүү болот деп ушундай талап кылышат эле. Юкал лаха зат анват. Аны зат анват деп аталынат эле. Фамарарна бисидратин факулна я расулаллах иджал лана зат анватин кама лахум зат анватин. Ошол дарактын жанынан өткөнүбүздө дейт, биз пайгамбарыбызга ушундай деп кайрылдык: "Эй Аллахтын элчиси, бизге дагы ушул мушриктердин дарагы, ушундай береке талап кыла турган дарагы бар болгон сыяктуу эле бизге дагы ушундай дарак кылып бергин. Биз дагы ошондой береке талап кылайлы" деп айтканда, пайгамбарыбыз эмне деди? "Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Култум валлади нафси биядихи кама қалат бану Исраил Муса иджал лана илахан кама лахум алиха." Пайгамбарыбыз ушундай тасбих айтып, Аллах Таала бул нерсени ару деп туруп айткандан кийин айтты: "Силер мен ант ичип айтам. Аллах Таалага ант ичип айтам" дейт. "Силер Муса алейхиссаламдын коому Мусага кандай сөз айткан болсо, ошондой айтыңар" деди. Алар эмне деди? Муса алейхиссалам коому Мусага "Иджалана илахан", бизге мыналардын бутпарастардын сыйынган илахтары бар болгон сыяктуу эле бизге дагы илах кылып бергин деп айтышкан. Бизге дагы сыйынуучу илах кылып бергин деп айтышкан. Ошол сыяктуу сөздү айтып атасыңар дейт. Демек ошо дарактардан береке талап кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ошолорго да береке талап кылууну, ошолорго сыйынуу, ошолорду сыйынуучу зат кылып алуу деп айтып жатат. Ушул жерге чейин 3-эрежени окуп бүттү. 3-эрежеде бул жерде ар бир
пайгамбарыбыздын кезиндеги мушриктердин кылган ширктери ар кандай болгон экендигине ар бирине далил алып келди. Эми бул эрежени жыйынтыктай турган болсок, жыйынтыгы эмне? Кимде ким Аллахтан башкага сыйынган болсо, ал сыйынылган нерсеси кандай болсо дагы ал ширк болуп аталынат. Не себептен? Анткени ал ибадат болсо Аллахтын гана акысы. Ал жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Периште болсун, пайгамбар болсун, эч кимге арнай албаш керек. Кимде ким Аллахтан башкага ибадаттын кандай гана бир түрүн арнаган болсо, ал ширк кылган болуп саналат. Себеби Аллахтын акысыны Аллахтан башкага арнап, Аллахка ошол нерсени, ошол ибадатта шериктеш, теңдеш кылган үчүн ал ширк болуп саналат. Ошол сыяктуу эле азыркы күндөгү суфилер болсун, шиялар болсун, өздөрүнүн аулияларынан сураган, мазарларга барып сурагандары дагы алардыкы да ширк болуп саналат. Ал биздики салих, жакшы адамдарга сыйынып атабыз деп айтса дагы алардыкы да ширк болуп саналат. Анткени ибадат бул Аллахтын акысы. Ушул 3-чү эреженин жыйынтыгы. Эми бул эрежеден дагы кээ бир пайдалар бар. Эң негизгилеринен ширк кылуучу адамдар эч качан бир нерсеге бирикпейт. Алар диндери быдырап чачырап турушат. Эч качан чогулушпайт. Анткени алардын сыйынылуучу нерселери ар кандай. Бирөөсү бутка сыйынса, бирөөсү ташка сыйынса, бирөөсү отко сыйынса, бирөөсү да тоого сыйынса, алар ар кандай сыйынат. Бул ширктин кобух, ширктин жамандыгынан. Ширктин жамандыгы ушундай адамдарды бөлүп чачыратат. Ар ким ардекеге сыйынат. Ар кимиси жана биздики жакшы, биздин кудайыбыз жакшы, биздин сыйынганыбыз жакшы деп айтышат. Ал эми таухиддин жакшылыгы кандай? Таухид болсо адамдарды чогултат, адамдарды бириктирет, жалгыз кудайга кулчулук кылууга чакырат. Ошол ыдырабган бутчаларга сыйынбай, жалгыз Аллах Таалага сыйынып, бардыгы ошол Аллах Таалага кулу болуп, ошол нерседе биригүүгө чакырат. Бул таухиддин фазилетинен. А ширктин жамандыгы болсо, бул адамдарды бөлүп, жарып, чачыратат. Андан кийинки бул хадисте дагы пайдалардан таухидти үйрөнүү, ширкти үйрөнүү ушунчалык зарыл экендигине далил боло турган хадистерден жана окуп өткөн хадис. Анткени сахаба, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн сахабалар ширкке түшүп калайын деп пайгамбарыбыз аларды кайтарып атат. Пайгамбарыбыз динди эң жакшы үйрөткөн, аларга ширкти ушунчалык көп үйрөткөн, таухидти эң көп үйрөткөн, ошондой болсо да сахабалар ширкке түшүп калайын деди. Жанакы хадисте бизге ошондой дарактардан береке алуучу дарак кылып бер деп айтып жатат. Бул деген ширк. Ошол ширк деген бул шайтан адамдарды ушунчалык тез ширкке кайтарат экендигине далил болот. Ошол себептен ширктен сактаныш үчүн аны үйрөнүш керек. Таухидти үйрөнүш керек. Эгерде таухидти үйрөнбөсө, азыркы күндө көптөгөн жамааттар айткан сыяктуу таухид деп айта бересиңер, качанга чейин таухид окуй беребиз, качанга чейин таухид үйрөнө беребиз деген, ошого окшогон таухидти билдик, биз мушрик эмеспиз деген адамдар бар. Аларга жооп сахабалар бизге караганда жакшыраак билген. Ошондой болсо деле аларга ширк өтө тез кайтып атат. Бирок Аллах Таала аларды сактады. Ошол сыяктуу эле кимде ким таухидти үйрөнбөй турган болсо, ширкти үйрөнбөй турган болсо, ал ширкке түшүп калышы ыктымалы өтө көп. Эми бул жерде дагы бир маселе, береке талап кылуу кандай болот? Эгерде береке талап кылганда бир дарактан, бир кандайдыр бир жерден, мазардан, кыскасы ошолордон береке талап кылган болсо, бул берекелүү деп, же адамдардан берекелүү деп талап кылган болсо, анда ушул өзү береке берет, ушундан өзү түздөн түз береке берет, ушул берекелүү нерсе десе, ал ширк кылган болот. Ал эми Аллах Таала ушуну берекелүү кылган, ушунун берекеси мага өтөт. Аллах Таала ушул нерсени береке талап кылууга себеп кылган десе, бул бидат болот, кичинекей ширк болот бул. Ширкке жол болуп эсептелет. Ушу жерге чейин 3-чү эреже китептин 2-чи бөлүгүнүн мукаддима киришүүлөрү бүттү. Эми 4-чү эрежени окуйбуз. Бул 4-чү эреже натыйжа болуп саналат. Натыйжасы кандай? Бул алып жатат. Ал-Каидату рабиа анна мушрика заманна аглазу ширка мин ал-аввалин. Лианна ал-аввалина юшрикуна фир-рахаи ва яхласуна фиш-шидда. Ва мушрика заманна ширкуhum даиман фир-рахаи ва-шидда. Ва далил qawlu ta'ala. Fa idha rakibu fil-fulki da'u Allaha mukhlisina lahu-d-din, falamma najahum ila-al-barri idha hum yushrikun. Биздин кезибиздеги мушриктердин ширки дейт. Шиялардын, суфилердин ширки алардын пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктердин ширкинен да жаманыраак дейт. Не себептен дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер баштарына оор кыйынчылык келген болсо, жалгыз Аллах Таалага ихлас менен дуа кылып, Аллахтын өзүнө гана жалбарышат эле. Ал эми башка кезде кыйынчылык кеткен кезде жанагы буттарына сыйынат эле дейт. Ал эми биздин кездеги мушриктер болсо, кыйынчылык баштарына кыйынчылык түшкөндө дагы ушул өздөрүнүн аулияларына жалбарышат. Мисалы үчүн шиялар я Хусейн, я Али деп ошолорго кыйынчылык келгенде, аялдар төрөтүндө кыйналып атканда, ошол Алиге, Хусейнге жалбарышып дуа кылышат. Ошондой эле суфилер кыйынчылык абалында өздөрүнүн шейхтеринин, өздөрүнүн вали деп, аулия деген устаздарыны ошолорго жалбарышат, ошолорго кайрылып дуа кылышат.
Бул деген алардын ширки пайгамбарыбыз кезиндеги ширкинен да жаман. Анткени пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктер алар кээ бир абалда болсо да, кыйынчылык абалда болсо да жалгыз Аллах Таалага ибадат кылып чакырышкан. Ал эми бул биздин кездеги мушриктер болсо, ширк кылган адамдар алар кыйынчылык кезинде дагы Аллахтан башкага жалбарышып атат. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: эгерде мушриктер деңизде бараткан болсо, аларга толкун болуп кыйынчылык келгенде, алар жалгыз Аллах Таалага ихлас менен дуа кылып жалбарышат дейт. Аларды кургакчылыкка Аллах Таала куткарып чыгарып койгондон кийин алар кайра ширк кылышат эле. Дагы алардын биздин кезде ширк кылган адамдардын ширкинин мурунку мушриктердин ширкинен да жаман экенине далил боло турган нерселерден мурунку пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезинде мушриктер ла иляха иллаллахтын майысын билишкен. Ошол себептен ла иляха иллаллах деп айтышкан эмес. Алар билишкен ла иляха иллаллах деп айткан адам жалгыз Аллахка ибадат кылыш керек деп, ошол себептен баш тартышкан. Ал эми биздин кездеги мушриктер болсо ла иляха иллаллах деп айта берет, анын майысын билбейт. Ла иляха иллаллах деп коюп, Аллахтан башкага ибадат кылып жүрө беришет. Дагы бир алардын ширки жаман экендигине далил боло турган нерселерден биздин кездеги ширк кылгандар бузуку жаман адамдарга аулия дешип ибадат кылышат. Ал эми пайгамбарыбыз кезиндеги мушриктер болсо, алар же салих адамдарга, пайгамбарларга, же салих адамдарга ибадат кылышкан, же болбосо таштарга, салихтагын болбогон бир жансыз болгон нерселерге сыйынышкан. Бирок ошол жансыз нерселерге сыйынышканда алар ошонун ичинде ошол салих аулиялардын руху бар. Биз ошонун арвахына, ошолордун арвахына сыйынабыз деп, рухтарына сыйынабыз деп айтышат эле. Демек, пайгамбарыбыз кезинде мушриктер болсо, жаман адамдарга, бузук адамдарга, жаман нерселерге сыйынышкан эмес. А биздин кезибиздеги ширк кылган суфилердин, шиялардын сыйынган нерселерин карасаң, алар өздөрү аулия деп атап жүргөн, сыйынып жүргөн, ибадаттын түрлөрүн ардап жүргөн адамдары чынында эң бузук адамдар. Мисалы үчүн шияларда бар, имамдары бар, алар өтө бузуку, жанакындай мутха кылып, убактылуу никах кылып, жана ошого окшогон көптөгөн бузуку иштерди кылышат. Ошол адамдарга ибадаттын түрлөрүн арнашат аулия дешип азыркы күндө. Жана ошондой эле суфилерде дагы, суфи дегенде көпчүлүк адам айтышы мүмкүн, биз суфилерди көрдүк, андай кылбайт го деп. Суфилердин өтө тарикалары көп, өтө жолдору, жамааттары бөлүнгөнү көп. Булардын өтө аша чабып кеткендери бар. Ошолордо өздөрүнүн устаздарына ибадат кылып, сажда кылып сыйынгандары бар. Ошол устаздары эмне дейт? Устаздарыбызга бул ибадат фарз эмес, важип эмес, булардын мойнунан сакыт болгон. Булар ушундай аулиялык даражага жетишкен, болду, аларга ибадат фарз эмес. Жана ошондой эч бир нерсе арам эмес, кайсы нерсени кылса деле боло берет дейт. Ошол себептен алардын ошондой аулия деп сыйынган устаздары өтө бузуку иштерди, жаман иштерди кылат. Батчабаздык кылышат, жана ошондой эле бүт арам иштерди кылышат, ибадаттарды аткарышпайт. Ошолорду аулия деп, ошолорго ибадаттарды арнашат. Кандайдыр бир жаман иштерди кылган болсо, алардын китептерин окусаң, ушундай жаман бузуку иштер бар. Устаздары шагирттерине кандайдыр бир жаман ишке, бир ишке буйруган болсо, бул устазды наразы кылбаш керек, устаздын назарынан калбаш керек. Бул устаздын айткан ишинде бир даанышмандуулук бар. Ошону сөзсүз аткарыш керек деп, кандай нерсеге буйрутса дагы ошону аткарууга аракет кылышат. Өтө жаман иштерге, бузуку иштерге буйруйт, ошол нерселерди аткарууга аракет кылышат. Мунун баардыгы эмнеге далил болот? Биздин кезибиздеги кылып аткан ширктер, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги кылган ширктерден дагы, мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил болот. Жана ошондой эле биздин кезибиздеги мушриктер, суфилер, шиялар өздөрүнүн устаздарынын гайыпты билет деп, Аллах Таалага ысым сыпаттарында, Аллах Таалага рубубиятта дагы ширктерди кылышат. Ал эми мушриктер болсо, рубубиятта жалпысынан ширк кылышкан эмес. Кээ бир түрлөрүндө эле ширк кылбаса, жалпысынан рубубиятты мойнуна алышкан. Ошондой эле ысым сыпаттарында ширк кылышкан эмес. Мушриктер болсо, биздин кездеги азыркы кезде ширк кылган адамдар болсо, кайып билет, Аллахтан башка ошол өздөрүнүн аулияларынын, устаздарынын кайыптарды билет деп дагы ушул нерселерде дагы ширк кылышат. Мунун баардыгы эмнеге далил болот? Мунун баардыгы ушул ширктин биздин кезибиздеги азыр ширк кылып аткан адамдардын ширки мурунку кездеги мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил боло турган нерселер. Ушул 4-чү эрежени бул алым жанакы 3 эрежеге натыйжа кылды. 1-чи, 2-чи, 3-чү эрежеде силердин кылган ширктериңер баары ошо мушриктердин ширктериндей деп баяндагандан кийин 4-чү эрежеде натыйжа эмне? Жада калса силердин кылып аткан ширкиңер мушриктердин ширкинен дагы жаман деп далилдеди. Бул жерде ширк дагы айырмаланат экендигине далил болот. Кээ бирөөсү жаманыраак, кээ бирөөсү дагы жаманыраак. Куфр, ширк амалдар дагы бир даражада болбойт. Кээ бирөөсү жаманыраак, кээ бирөөсү андан да жаманыраак. Ошондой даражаласы болот. Эми ушул азыркы кездеги бизде өздөрүнү мусулман, исламга таандык кылып, мусулманбыз деп жүргөн кээ бир адамдардын кылган ширктери, кээ бир жамааттардын кылган ширктери ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктердин ширкинен дагы жаман экендигине далил болот. Ошол себептен
Бұл ережені түшінген адам, 4 ережені түшінген адам ширктің ақиқатына, ширк деген қандай болған, пайғамбарымыз кезіндегі ширк қандай болған, жана пайғамбарлар шақырған таухид қайсы нәрсеге шақырып келген, ошол нәрселерди түшүнөт. Аллах Таала баарыбызды ширктен чоңдан да кичинесинен алыс кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды таухид элеринен кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.